Good luck tomorrow, Rohit. First of all, it's a bit of a stretch between your first game and your second game. You got basically a week off. How's it been sort of taking in the atmosphere of a T20 World Cup and getting ready for Sri Lanka tomorrow? Thank you. I think the gap is very good, especially to prepare ourselves, especially after we lost against Netherlands. So I think that gap is very helpful for us, especially to prepare and adapt to this situation. And I believe that we have utilized 3-4 net sessions here, and we are very well prepared for tomorrow's game. And looking at maybe some of the other results we've had so far of the tournament, associate teams have come up and performed admirably against full member opposition. There's a great opportunity here for you guys in a new venue, the first match here in Florida, targeting a victory here in your second game. What do you look at in tomorrow's fixture, and how do you think you can beat Sri Lanka tomorrow? Yeah, absolutely. If you see in this World Cup, you'll see that associate team beating test playing countries. So it is a motivation for all of us, especially moving forward to tomorrow's game. So as a team, we believe that we are going to win tomorrow, and the way we have been preparing for last couple of months and the way we have been playing for cricket for last 1.5 years, I think the belief is always there in the team, and we are looking forward for tomorrow's game. I might just swap your mics over there. Cool. Just one more as well on your opposition. Can you talk a little bit about playing Sri Lanka tomorrow, what they make as an opposition, their threats? Yeah, absolutely. I think basically Sri Lanka have very good spinners, especially they have very good spinners who play all over the world. So as a bowling unit, I think they are doing good. So basically we need to tackle that part, and after that I think all the 20 teams are equally balanced, and yeah, just go and express ourselves. We want to go tomorrow and showcase our talent in front of world. And can you give us an idea of what the experience of being at a World Cup, coming to cities, places like Florida, what is this like for you and your team? What does it mean to you guys? Yeah, absolutely. We are enjoying here. Especially we have been here before one more time in Houston, and coming here in World Cup, it's a different experience. It's playing, especially playing in a huge crowd, and we are enjoying it. As a kid and as a team, we have as a kid, it was our dream to play World Cup, and yeah, this is time where we need to enjoy, and we are enjoying it. And can you tell us about your supporters? We see some amazing photos back home of them all watching it on the stream, and you'll probably get some supporters coming here as well. What is the support and fan base like for the Nepal cricket team? Yeah, absolutely. It's a privilege, especially an associate country. You don't get too much crowd, and the way they have been supporting us, not only in Nepal but outside of our country. So it's a privilege for us, and so we want to play our best cricket and make them proud and happy. And what would a win at the World Cup mean for Nepal? I think it will be a great gift from us to our country, and it would be a motivation for all of us. And just we want to go tomorrow and express ourselves and grab that first win for us. Absolutely. Just final question from me. What are you expecting in terms of conditions? You've obviously been training here a little bit. What are you expecting for the conditions tomorrow night? If you see in USA, there have been difficult conditions, especially if you see the matches in New York, Dallas. So I think apart from that, I believe that the condition in Florida and wicket is very good, especially talking to curator. And here 2 warm-up games were played, and both were high-scoring, 180 scores. So we believe that it will be a high-scoring and good game. So yeah, we're looking forward for tomorrow's game. Any more questions in English before we pass across? Can we go on in our language? रोहित अब हाम्रै भाषामा बुझौँ है त अब अहिले टिम जस्तै सन्दीपको वेस्ट इन्डिज आगमन भइसकेको छ अहिले टिम भोलि 14 मेम्बर मात्रै हुन्छ कि 15 मेम्बर नै हुन्छ पहिलो क्वेसन रिप्लेस भनेको छ 14 जना हजुर ओके सो अब यो कन्डिसनकै कुरा गरौँ यो फर्स्ट म्याच हो भोलि फ्लोरिडामा हैन and you are playing a test country, but USA को अघि as you said अघि भनेको जस्तो USA को म्याचेसहरुको 100 प्लस भयो भने इज अ डिफेन्डेबल स्कोर जस्तो भइरहेको छ सो व्हाट प्लान्स डु यु हैव फर टुमरो स्पेशली अब हेर्नुहुन्छ भने स्पेशली ड्रप इन पिचेसले गर्दाखेरि र
त्यो कन्डिसन्सले गर्दाखेरि अलिक गाह्रो भइरहेछ होइन, स्पेसली टु स्कोर रन्स। र त्यो न्युयोर्क र ड्यालसको कन्डिसन र फ्लोरिडा कन्डिसन आई थिङ्क भेरी डिफ्रेन्ट छ। स्पेसली फ्लोरिडामा पहिला पनि गेम भइरहेको हुन्थ्यो, इन्डिया वेस्ट इन्डिजको गेम यहीँ भइरहेको हुन्थ्यो होइन। सो आई थिङ्क त्यो कन्डिसन र यो कन्डिसन अलिक डिफ्रेन्ट छ। र त्यही अब जति 2-3 दिन जति प्र्याक्टिस गऱ्यौँ होइन, विकेट एकदम राम्रो देखिरहेछ। र स्पेसली अब कन्डिसन्सहरूलाई बेस्ट रेस्पेक्ट गरेर हामीले खेल्यौँ भने आई थिङ्क आफ्नो स्किल्सहरू प्रेजेन्ट गऱ्यो भने हामी कुनै पनि टिमलाई बिट गर्न सक्छौँ। र त्यो बिलिभ टिममा छ। र त्यही हो, भोलिको लागि एकदम कन्फिडेन्ट छौँ। स्पेसली यो टुर्नामेन्ट हेर्नुहुन्छ भने लट अफ अप्स एन्ड डाउन्स भइरहेछ होइन। सो आई थिङ्क त्यो बिलिभ टिममा छ। र आई थिङ्क मोर देन एसोसिएट टिम टेस्ट प्लेइङ कन्ट्रीलाई प्रेसर छ त्यो। सो त्यही प्रेसरलाई युटिलाइज गरेर अन्डर प्रेसर अझै क्रिएट गरेर सो वी वान्ट टु विन टुमरोज गेम। सो त्यही हो, बेसिक कुराहरू राइट गरेमा आई थिङ्क वी आर हेड जस्तो लाग्छ मलाई। पिचको कुरा गरेँ, म्याच पिचमा प्र्याक्टिस गर्न पाउनुभयो स्क्वायरमा? हजुर, स्कोर प्र्याक्टिस गर्न पाएन, बट स्टिल बलिङहरू गर्न पाएँ हामीले। अनि ग्राउन्डमा फिल्डिङहरू गर्न पाएँ। सो पिचको असेसमेन्ट कस्तो भयो त प्र्याक्टिस बलिङ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि? बलिङ गर्दाखेरि त्यही हो, विकेट राम्रो थियो। मेन विकेटमा खेल्न पाएन, बट साइडको विकेट त्यस्तै सिमिलर थियो। सो एकदम राम्रो थियो विकेट। ओके, थ्याङ्क यू। रोहित, सबिना, फर्स्ट म्याचमा चाहिँ अलिकति डट बल्स पनि कन्सर्न थियो, नेपालले धेरै डट बल्स खेलेको थियो। त्यसपछि फिल्डिङ जो नेपालको अब एक्सेलेन्ट मानिन्छ, त्यसमा पनि केही कमी कमजोरीहरू थियो। नेपालको लागि पनि अब ओपन छ, सुपर 8 पुग्ने हो भने भोलि खेल जित्यो भने श्रीलङ्का पनि डु एन्ड डाई सिचुएसनमा छ। सो एक्ज्याक्टली भोलिको म्याचलाई लिएर चाहिँ टिमको माइन्डसेट कस्तो छ, हामीलाई प्रेसर छ कि छैन? आई थिङ्क हामीलाई भन्दा पनि बढी प्रेसर श्रीलङ्कालाई जस्तो लाग्छ मलाई होइन। र डट बलको कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क अहिले युएसएको कन्डिसन हेर्नुहुन्छ भने धेरै जस्तो डट बल भइरहेछ। हिजो पनि इन्डियाको गेममा 119 मात्र बनेको थियो होइन। सो आई थिङ्क ओभरअल हेर्नुहुन्छ भने यो कन्डिसन्समा जसले 140 बनाउन सक्सेसफुल हुन्छ, आई थिङ्क त्यो विनिङ स्कोर जस्तो लाग्छ अहिलेको गेम्सहरू हेर्नुहुन्छ भने। सो त्यही डट बल्स हुन्छ यो कन्डिसनमा। त्यही हो, त्यसले जसले स्टार्ट पाउँछ त्यसले चाहिँ युटिलाइज गर्न एकदम जरुरी छ। र प्लस जस्तो हिजोको गेम पनि हेर्नुहुन्छ भने 30-40 बनिरहेछ, बट स्टिल त्यो युटिलाइज गर्न सकिरहेको छैन स्टार्ट्सहरू त। सो नयाँ ब्याट्सम्यान जो आउँछ उसलाई अलिक गाह्रो हुन्छ खेल्न होइन। सो आई थिङ्क एज अ ब्याट्सम्यान जसले पनि स्टार्ट पाउँछ त्यसलाई क्यापिटलाइज गरेर कसरी हुन्छ त्यो विनिङ स्कोरमा टिमलाई पुऱ्याउने। र एज अ टिम चाहिँ आई थिङ्क त्यो बिलिभ अहिले पनि छ टिममा होइन। फर्स्ट गेम सोचे जस्तो भएन, बट स्टिल एज अ टिम हामी बिलिभ गरिरहेछौँ कि हामी नेक्स्ट गेम जित्छौँ भनेर। र वी आर लुकिङ फरवर्ड टु एकदम एक्साइटमेन्ट छ भोलिको गेमलाई लिएर। वी आर भेरी एक्साइटेड। यो पिचमा चाहिँ श्रीलङ्काले भनौँ वार्मअपको 2टा खेल खेलेको थिएन, 180-160 और टोटल चाहिँ फर्स्ट इनिङमा देखिरहेछौँ। हामीले लास्ट गेममा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा बलर लिएर खेलेको, चेन्जेस हुन्छ कि त्यही इन्डिभिजुअललाई ब्याक गरिरहनु भएको छ? हजुर, चेन्जेस त अब भोलिको कन्डिसन हेरेर थाहा हुन्छ होइन। स्पेसली भोलि पानी पनि छ होइन। सो फुल्ली भोलिको कन्डिसन हेरेर त्यसपछि डिसाइड गर्ने हो के कुन टिम लिएर खेल्ने होइन। र त्यही हो, त्यति मात्र हो अहिलेको लागि। रोहित, विनोद पाण्डे फ्रम कान्तिपुर है। जस्तो हामी अमेरिकामा आएपछि 2टा इन्टरनेसनल म्याच खेल्यौँ, एउटा क्यानाडासँग खेल्यौँ होइन, एउटा नेदरल्यान्डसँग खेल्यौँ वर्ल्ड कप म्याच। दुइटैमा हामीले कन्डिसनसँग अप्लाई गर्न गाह्रो भएको हो कि अथवा हामी आउटप्लेड भएको जस्तो लाग्छ? आई थिङ्क बेसिकली हामी नेपालमा खेल्दाखेरि र यहाँको कन्डिसन अभियसली डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। र त्यो नेपालमा खेल्दै त्यो बानी भइसकेको हुन्छ, एउटा प्याटर्न भइसकेको हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ क्विकली आएर एडजस्ट गर्न त्यो अलिकति गाह्रो हुन्छ एज अ भनौँ न एसियन कन्ट्रिज। सो त्यही हो, एज अ प्रोफेसनल त्यो एडाप्ट गर्न एकदम जरुरी छ। र आउटप्लेट भन्दा पनि आई थिङ्क हामी 2टै गेममा क्यानाडा गेममा अलिकति पछाडि थियौँ, बट स्टिल आई थिङ्क नेदरल्यान्ड्स गेममा अप टु द मार्क थियौँ। बट त्यही हो, जुन चाहिँ 16th ओभरमा मेरो विकेट गयो होइन, त्यो अलिकति स्ट्रेच गरेर 19-20 ओभरसम्म गएको भए आई थिङ्क 125-130 हुनसक्थ्यो। अनि र त्यो विकेटमा चाहिँ 130 वाज गुड स्कोर थियो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सो त्यो गेममा बसिरहेछौँ, बट त्यही हो अलि फिनिसिङ त्यो भइरहेको छैन। सो एज अ टिम त्यही हो, त्यो लुक फरवर्ड गरिरहेछौँ कि आउने गेममा विनिङ स्कोर बनाउने र टिमलाई जिताउने। ओपनरकै कुरा गरौँ होइन, हामीले जसरी ट्रस्ट गरिरहेछौँ विदाउट स्कोर्स पनि लगातार होइन, 3जना ओपनरलाई चाहिँ टिममा अकोमोडेट गर्न भनौँ न, एउटा मिडल अर्डरलाई हटाइरहेछौँ जुन, त्यो चाहिँ अब अलिकति रिस्क जस्तो लाग्दैन भनौँ न। हामीले अब जुन हिसाबले श्रीलङ्कासँग खेलिरहेछ उनीहरू पनि प्रेसरमा छ, त्यो 3जनालाई खेलाउँदाखेरि चाहिँ टिमको ब्यालेन्स अलिकति बिग्रेको जस्तो लाग्दैन?
आई थिङ्क ट्रस्ट गर्न एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ होइन किनभने एज अ टिम चाहिँ हामी एकअर्कामा माथि ट्रस्ट गरेन भने त्यो रिजल्ट आउँदैन स्पेसली यो कन्डिसन यो टाइममा चाहिँ पेसेन्स हुन पनि एकदम जरुरी छ किनभने सोचे जस्तो रिजल्ट नआए पनि अब चप एन्ड चेन्ज गर्न एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन स्पेसली अफगानिस्तानको सिचुएसन हेर्नुहुन्छ भने 2014देखि ग्रो गरेर बल्ल रिजल्टहरू क्रिएट गरिरहेको छन् त्योभन्दा अगाडि 15, 16, 17मा त्यो सोचे जस्तो रिजल्ट आएको थिएन बट स्टिल उहाँहरूले एकदम ड्रास्टिक चेन्जहरू केही पनि गर्नु भएन सो आई थिङ्क पेसेन्स एकदम जरुरी छ र त्यो बिलिभ र त्यो ट्रस्ट टिममा एकदम जरुरी छ र एज अ टिम वी आर बिलिभिङ अन इच अदर र वी आर लुकिङ फरवर्ड म निरञ्जन राजवंशी बीबीसीबाट सन्दीप लामिछाने पुगिसकेको छ वेस्ट इन्डिजमा होइन क्यानले पनि प्रेस रिलिज जारी गर्यो अब टिममा के फरक होला आई थिङ्क म्याच विनर हुन्छ दाइ होइन सो आई थिङ्क टुमोरोज गेमको लागि अभाइलेबल छैन बट नेक्स्ट गेम त्यही हो एज अ वेस्ट इन्डिजमा चाहिँ स्पेसली स्पिन बलिङलाई धेरै फाइदा पनि हुन्छ र स्यान्डी दाईको रेकर्ड पनि सिपिएलमा एकदम राम्रो छ सो आई थिङ्क विकेट टेकर बलर पनि एड भएको छ र एक्सपिरियन्स पनि छ दाईको T20मा सो आई थिङ्क त्यो एड गर्छ टिममा लास्ट क्वेसन ओके यो ओके श्रीलङ्कालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ कुन कुरामा उहाँहरूलाई हामीले बिट गर्नुपर्छ उहाँहरूको कुन चाहिँ कमजोरीलाई हामीले चाहिँ ट्याकल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ आई थिङ्क एज अ टिम श्रीलङ्का एकदम राम्रो छ स्पेसली पास्ट हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको रेकर्ड एकदमै राम्रो छ र T20 वर्ल्ड कप पनि जितेको छ सो लाइटली लिएको छैन कुनै पनि टिमलाई होइन बट स्टिल उहाँहरूले यो टुर्नामेन्ट सोचे जस्तो खेलिराख्नु भएको छैन सो त्यो प्रेसर क्रिएट गरेर ब्याटिङ त्यस्तो राम्रो चलेको छैन सो त्यही हो त्यो प्रेसरलाई क्रिएट गरेर हामीले एज अ बलिङ युनिट राम्रो बलिङ गऱ्यो भने आई थिङ्क राम्रो टोटलमा डिस्ट्रिक्ट गरेर त्यो चेस गर्न पायो भने आई थिङ्क त्यो भोलि चाहिँ रेकर्ड ब्रेक हुन्छ अहिलेसम्म टेस्ट प्लेइङ कन्ट्रीलाई बिट गरेको छैन सो आई थिङ्क tomorrow is the day where we beat them. Thank you.